ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುಜಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಐಪಿಎಸಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಸವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಕ್ಕನ ಅರಿವು ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, ಸತಾರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ ಸತಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಈ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಅದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಲಂದ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. Good evening, everybody. Dignitaries on the dais. Every beginning has an end, and every journey has a destination. So today, we have come to an end of today's event, that is one-day international seminar on relevance of socio-political perspective of Vachana literature, organized by Department of Kannada, Department of Sociology, and Department of Political Science in association with Basava Samiti Bengaluru, Basava Tiluvalikke ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಕ್ಕನ ಅರಿವು ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಪುಣೆ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, and Satara ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ Satara Maharashtra. So in the morning, as we were discussed, as many as 122 papers have been presented in this seminar, and all these 122 papers have been published in a book form titled Nelada Mareya Nidhana, which is a phrase from the Vachana of Akka Mahadevi. At this juncture, it's my proud privilege to extend a warm welcome to Dr. V.I. Patil sir, Member Board of Management, KLE Society Belagavi, and also Chairman's nominee of local governing body of our college. Dr. V.I. Patil sir is down-to-earth person, most humble and very social. His quiet and composed behavior is exemplary for all of us. So he is cooperating in our endeavors to lead our institution towards a greater heights, which is praiseworthy. So his august presence has increased grace of this valedictory function. So on behalf of KLE Society's Sri Mrityunjay College of Arts and Commerce, and on behalf of you all delegates, I extend a warm welcome to Dr. V.I. Patil sir. Welcome you, sir. Chief guest of today's valedictory function is Dr. Renuka Mehri, Register of Evaluation of Haveri University. Renuka Madam is a very good academician and an affable administrator. So in her busy schedule, she has taken her time off and she is with us
So on behalf of you all, I extend a warm welcome to Dr. Renuka Meki Madam. Welcome you to Madam for our institution. Honorable guest of the today's valedictory function is Sri Siddaramana Nadkatti, President of Basava Kendra, Dharwad. So Nadkatti sir has donated 15,000 rupees for organizing this event. So we are very grateful to you, sir. So I extend a warm welcome to Nadkatti sir on the occasion. I take this opportunity to extend a hearty welcome to members of the local governing body of our college who were present in the morning session, but they have got another function. They have attended the Alluru Venkataramana Stadium. They have another program is organized with related to MM Kalburgi sir. So they all went into that program. So they are unable to attend this program, but in spite of their absence, I extend a warm welcome to all the LGB members for their support and cooperation in organizing this event. So a warm welcome to Dr. Veena Mugar Madam, convener of the seminar, Professor Nagaraj Kotkar, Organizing Secretary, Department of Sociology, Professor Shashanka, Joint Organizing Secretary, Department of Political Science for today's valedictory function. I extend a hearty welcome to the IQAC coordinator, Professor Sridevi Sagoli Madam, for today's program. So I also extend a warm welcome to the members of the organizing committee, Dr. Rahman, Dr. B.A. Belli, Dr. Suresh, and Nagaratna for the valedictory function. So once again, a warm welcome to one and all. Thank you. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮುಗಾರ್ ಮೇಡಮ್. ನೀನು ಹೊಡಿದರೆ ಬರಡು ಮಗನಯ್ಯ, ಬರಡು ಗಯವನಯ್ಯ, ವಿಷವು ಅಮೃತವು ದಯ್ಯ, ನೀನು ಹೊಡಿದರೆ ಸಕಲ ಬಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಮಂದಿರ. ಕೆವಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಬಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಸವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, ಸರ್ದಾರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಲ ಸರ್ದಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಅವರು. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋದ್ಸಲಾನು ಅಕ್ಕನರಿವಿನ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ ನೆಪ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದಂತ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರೀತಿ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಮತ್ತೆ ಸಭಿಕರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರೇ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿವಿಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಹತ್ತಿರದವರಿಗಿಂತಲೂ ದೂರದವರು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತುರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಭಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಬೇಡಿ ಅವರು ಕುಲಸಚಿವರು, ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಹೇಳೋದೊಂದು, ನಾ ಊಟ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. NEP ಕೋಡ್ 2020 IPS ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಗ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ನಡಕಟ್ಟಿ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಿತರಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು. ನಾವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ತಾವೇ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಸಹಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನಸಾರೆ ತಾವೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕಳೆದ ವಾರನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಸವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಿರತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಹಿರಿಯರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ KV ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಸರ್ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸದುವಿನಯದ ಸದಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಟಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಾಗಿರಿಸುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಸರ್ ಏನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ರಾಜಕಾರಣದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತಹವರು ವಿನಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸದುವಿನೀರ ಮೂರ್ತಿ MBBS ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KV ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಪರಿಚಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬಸಮ್ಮ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಅಕ್ಕನವ್ರಿನವ್ರು ಅದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಂತ ಮಾತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ 70ರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದವ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಬದಾಮಿಗೆ ಬಂದಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕುಂತಾರ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಾರಂದ್ರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧನವನ್ನ, ಅದು ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ ಸಾರ್ಕು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸವ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕನಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಾಕ ನಿಂದ್ರಾಕ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ಕಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಗೈನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಾರಿನ ಸಂಘಟನೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಬಂದವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 30,000ದಷ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದಾನಮ್ಮ ಜಳಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನಮ್ಮ ಜಳಗಿ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರು, ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ಕನಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಇವತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನ ಅರಿವಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾನಮ್ಮ ಜಳಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ಸರಳ ಸರ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಅವರನ್ನ, ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ನಡ್ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಹುಗಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಮೇಶ್ ನಿಲಮ್ನವ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
ಗುರು ಬಿಡಿದ ಅರಿವು ಅರಿವಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಬಿಡಿದ ಅರಿವು ಅರಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಕಲ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವುದೇ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನರಿಯುವುದೇ ಅರಿವು ಬಯೇಶ್ವರ ಎಂಬುವ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ವಿತರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು, ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ. ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯನವರ ಆಧಾರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬಿಜಾಪುರ, ನನ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಜಾಪುರದ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಬಸವಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಾರಂಭ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 50 ನಂತರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳುಗಳೇ. 50 ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬಸವ ತಲುಪಬೇಕು, ಬಸವನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 50 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬೆಳೆದ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವನ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದವು. ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು 1980ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳಬ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ. 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಅವಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮನೆ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9:30 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಆಗಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವ ತತ್ವ, ಬಸವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೈದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬಳಗಕ್ಕೆ, ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆನೇ ಬಂತು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಬಸವಣ್ಣನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ನಡೀತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನುಡಿತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟಣವರು. ಅವರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ
ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿನಾಯಕರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೂರನೇ ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸಂತಸ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈಲೆಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಉಪನಯನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಚನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ವಚನಗಳ ಗಾಯನ, ವಚನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮಗುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕವಲಗಿ ಮಠ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು, ನಾನು MSc ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾ ಏನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ ನೆನಪದ. ಅದು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು 4ನೇ 5ನೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ತಗೊಂಡವರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು. ನೀನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು, ನೀನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನನಗದು ಒಂದು ಅಚ್ಚುವತ್ತಂಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಘನಕಾರ್ಯ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಚನ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಚನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ 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 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು, ಆಗಲೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣವಾದ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಮೋದಿಯವರು ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ, ಸಿಂಧೂರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು 5-5, 6 ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿತೀವಿ, ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಾರ ಇದೆ, ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿರಾಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೇ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮೈಕಾಸೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿತಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, 70-75 ವರ್ಷದವರು ಮೇಡಮ್. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ MSc ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಏನೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಹಾಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ, ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ, ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ತರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಚಂದ್ರನ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಗಳನನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣಗಳ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು, ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೀವು 122 ಪೇಪರ್ಗಳು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 22 ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದೇಶ ಏನು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1440 ಉಪಜಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ABCDEFGH JJKLM ಜಟ್ಟತನ ನಾನು ನೋಡದೆ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಜಾತಿಗಳಿದಾವ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದಾವ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಗಂಡಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಣಜರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗಾಣಿಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪಂಚಮಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ತೆಗುತ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ.
ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಯುವತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಜಾತಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಕಾಯಕ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದನ್ನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ, ಅವ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವುದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಂದೇಶ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು 2011ನೇ ಶತಮಾನ, 22ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗುವುದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತರು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತನಲ್ಲಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಆ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದಯಮಾಡ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಅವತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 40-50 ಗೂಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೌನ್ ಸಿಟಿ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ ಇಂದ 3 ತಾಸು ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಂಬೈದವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬೆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ತತ್ವವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿಯವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಪಂಜಾಬಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು, ನಾವು ಏನನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಯಾರನ್ನ. ಸೊ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಥರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಅಂತ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡೋದು, ಒಂಥರ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕುರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಇದೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮಗೆ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ನೆನಪದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಅಂತ ನೀನ್ ನೋಡು, ಒಂದು ವಚನ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ನೀನು ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಚನ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಚನ ತಗೋ, ಆ ವಚನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗುವಂತಿದ್ರು.
ನನಗೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂದು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನನಗೆ ನೀನೆಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಾರು ಸಂಗಮದೇವ ಹಾಲನ್ನು ನೀರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಲೆಯೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ಲ ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶೈವಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಒಂದು ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಪರಿಪಾಲಕರು ಪವಾಡಗಳನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಆದಂತ ಶರಣರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶರಣರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಸವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕತೆ ತರ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗಾಗೋ ಹಾಗಾಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಮಾರಂಭ ಅಂದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಪೋಷಣೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಸವ ತತ್ವರು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಒಂದರ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ GH ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. BVB ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಟ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ರು. ಸೊ ನನಗೇನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆದವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ. ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ ತಾರತಮ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ವಚನಗಳು ಅವು ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಭೇಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಚಿವರು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ನಡಕಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಾಯಿ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಂದೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಎನ್ನಿಗೆ ಬಸವದೇಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಶಿವಗಳು ಮುತ್ತುಂಜಾಪುರು ಮತ್ತು ಮಹಾಂತಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬಸವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ 1916-17 ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಟ್ 1916-17 ಧಾರವಾಡ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗೋಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಥವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೂ ಸೆಮಿನಾರ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಸವ ತತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಶಿವಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಂಜಾಪುರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತ ಮುರುಘಾ ಮಠ, ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಪೌಟೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಂಜಾಪುರದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತಪುರ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವ್ರ ತತ್ವ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಇವನ್ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂಜಾನೆ ವಚನ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುರುಘಾ ಮಠದಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮುತ್ತುಂಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತು ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನೀವ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ತಪ್ಪೋದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕಾತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾತು ನಮ್ದು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಆದಿದ್ದು ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ
ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತ 15,000 20,000 ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಆಸ್ತಿ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಧರ್ಮ. ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಜಾತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ತರ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಲಿನ ಕಟ್ಟುವ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾರ ಅವಾರ ಅಣ್ಣಾರ ಈ ಶಬ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಚನ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅವಾರ ಅಪ್ಪಾರ ಅಣ್ಣಾರ ಅಜ್ಜಾರ ಈ ಒಂದು ತಾನೇ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಚನಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ, ಶಾಣತನ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ 11 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವತಿ 8 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಣ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದ್ರಿದೆ, ಕರಣ ಹಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾವು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಮಕ್ಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ತಾಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರಣ ಹಾಸಿಗೆ, ಅದು 1 ತಾಸಿನ ಪೂಜೆ ಕಿವಿ ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ವಿಜ್ಞಾನನೂ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ನಾವ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಿಂಗ ಯಾರು ನಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟರು ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಕಾಯಕ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ RS ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಇವತ್ತು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಚನ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟಾಗ 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10,000 ಬುಕ್, ವಚನ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 17 ಬಡಾವಣೆ ಒಳಗೆ ವಚನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಚಿಂತನೆ, ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜು ಸರ್ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಿವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಒಂದು 30 ದಿವಸದ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಏನೈತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗ್ಪುರ ಹುಡುಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಧರ್ಮವಂತರು ಅಥವಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಮುಂದಿನ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ
ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಕ ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ಗೌರವ, ಸೇವೆ, ದಾಸೋಹದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾಗಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಡ್ಕಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಇರುವುದರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜಿಗಳೂರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಬಸವನಾಳ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಜಿಗಳೂರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ತೇನೆ. And first of all, I would like to congratulate the principal of the college, Dr. Nilama Patil Madam, for the very wonderful organizing of this international seminar, one-day international seminar. A big round of applause from everyone for the excellent efforts made by Madam and her team. Veena Madam ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀದೇವಿ Madam ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಟ್ಗಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಶಶಾಂಕ Madam ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಟೀಮ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್, but specifically coming to the point, Yella teamwork is very excellent. And as to tell about the inauguration session, though it was a bit late, we apologize from our team, but still it was very fruitful. In a technical terms, AV part, when I did in hybrid mode, technical parts you are clear, but you video display money that was app that was on time. The other part, though resource person, we did in a very time constraint control, inauguration was power factory. And then coming to technical sessions, all technical sessions went on in a very systematic way in different halls. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಮೈ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಚನ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ intended to present the paper, the time constraint I couldn't, but still the technical sessions were very effective. The food was very delicious. Madam ellarku concern those ellaru kelidri, they had a good hospitality towards the food and eating. Then registration was equally efficient. Registration team very good efforts. Amele book anna ela chanagi avaru present ಮಾಡಿ, that part was good. And then yes, again, topics and themes selected for the conference is actually very good. I belong to sociology, fraternity, sociology, relevance of socio-political perspectives in Vachana literature. Navella, kevala nama sociology or political science, Kannada literature ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣ. But he's a multi-disciplinary, very ಎಲ್ಲ is very thorough. He's a multi-faceted on the same time ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ. So ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ the topics and themes are good, and they have received good number of papers. And ಇದರಲ್ಲಿ organizing community ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕು, because compiling a book is not easy task ಅಂತ. So madam ಮತ್ತೆ madam team ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈಗ madam ಪಾಟೀಲ್ madam ಎಲ್ಲ team ಗೆ congratulations, because compiling book and editing the things, because they had a very active participation in the group also. So I congratulate them, and I would like to take away message. Namma ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ take away message ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಚನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನ ಒಂದು 4 years ಮೊದಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಚನ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. the true followers of ಬಸವಣ್ಣ. ಒನ್ ಅವರ್ ಆದಾಗ ಈ ಜನರೇಷನ್ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಲೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KS ಮಹೇಶ, JSS ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಳೆಗಾರ, 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬರೀ ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಭೋಜನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತೋರನ್ನ, ಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರನ್ನ, ಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ರು, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಅರಿವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾರದಾ ಕಡಮ್ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಮುಗಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತತೆಯ ಮಹಾನ್ ಪರ್ವತ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಹೇಗೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾರೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮುಗಾಲ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಗಮ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 7-8 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ PU ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅತಿಯ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಂಡೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅರದು ಉಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯೊಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಾರ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಶನಿವಾರ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಕ್ಕಣಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶರಣಿದ್ದಾರೆ. ಜಕ್ಕಣಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, MSc ಜುವಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಒಳಹಾಕು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಶರಣರನ್ನ ವಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಬದುಕಿನ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ, ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಂತೂ ಕಷ್ಟದೊಳಗಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಜಗತ್ತಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಸಾವಿರದ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಯೋಗ ಸಮ್ರಾಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸಮ್ರಾಟರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಂಗೀತ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ರಾಟರನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ್ರು. ನಾನಾ ಹಲವಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯೋರು ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 350 ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಅದಾವ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಗಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಡ್ಕಡ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ ಅವರು ಭಾವ ಅವರ ಜೀವನ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಡ್ಕಡ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆಗಾಗ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದಂಗ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಮತ್ತ ಕನ್ನಡ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಂದಾಳತ್ವದೊಳಗ ನಮ್ಮ ನಡೀತಾ ಬಂದದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಶರಣ ಮಾಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಶರಣರ ಮಾಸ ಅಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆವೇಶವರು ಕೊಡಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿಯವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಧಾವಿಗಳ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದವರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದವರು ಬರೆದವರು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರು ಯಾರು ಕಸ್ತೂರಿ ದರ್ವಾಯಿಯವರ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿಯವರ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಧಾವಿಗಳದಾರ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡವರ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಡ್ಕಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಹುಂಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ರಿ, ನೀವು ಬರಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಆಗ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಯರ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಟೈಮ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದು ಇಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 152 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್,
ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ವಚನ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅದೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನಾಕಾರವನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವಂತಹ ಶಾರದಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಮೀಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ನರ್ಕಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಂಖ್ಯೆದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಆಗಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನ ನೋಡಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ದೂರ ತಿಂತಿಲ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಕಾಯಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಕು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಫ್ರೀ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರು ದುಡಿಬೇಕು, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು ಸರಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಾವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಆಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದ್ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ
ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬಸವ ತತ್ವಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ 14ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಗ್ರನ್ ಅವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈಗ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಗ್. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು, ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ನಡಕಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನೆನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು, ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ. ಸರಿಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಹುಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ IQSC ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನಾನು ಏನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ ಸರ್ ಒಂಥರ ರಥ ಓಡಿಸೋರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಎಲ್ಲದನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಿಡುಸಿ ಕಾರ್ಯ ತಡೆಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರತ್ನ ಬೆಳೆದವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಈಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ನಡೆದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಸವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕನ ಅರಿವು ವಚನ ಧ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಸತಾರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ, ಸತಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಗೂ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.